सरावो गोपस लाग थनक 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 थई में नाची मुरली बजे प्यारी प्यारी हमसे प्यार करो ना मुरारी हमसे प्यार करो ना मुरारी मैं तो तन मन तुझी परिवारी खुली तो तेरे ही दर्शन पाऊं हमसे प्यार करो ना मुरारी मैं तो तन मन तुझी परिवारी मैं हारी तुझसे हारी मैं हारी दिल में बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूं मैं तेरी होके रहूं मैं तेरी कन्हैया ने माटी खाई मोहना ने माटी खाई कन्हैया ने माटी खाई ओ मैया काहे हमें गजलाई रे पर आई रे कन्हैया ने माटी खाई मोहना ने माटी खाई फिर क्या हुआ इतना सुनकर चली यशोदा अंगना बाहर आई इतना चलकर यशोदा
चल यशोदा अंगना बाहर आई, ले लकड़ी जब मारन लागी हो, ले लकड़ी जब मारन लागी, क्यों रे कन्हैया, क्यों रे कन्हैया तोरे अंगना भर आई रे। कन्हैया ने माटी खाई, मोहना ने माटी, कन्हैया ने माटी खाई रे। फिर कन्हैया क्या कहता है, अरे मैया तू भई बावरी, मैं नहीं माटी खाई रे। रे मैया तू भई बावरी, मैं नहीं माटी खाई रे। बिना देखन मोहे मारन लागी हो, बिना देखन मोहे मारन लागी। कोई गोपियन ने, कोई गोपियन ने मुझे चटाई रे। कन्हैया ने माटी खाई, मोहना ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई रे। यशोदा कहती है कि कान्हा जरा मुंह खोल कर दिखाओ, माटी खाई है कि नहीं खाई। अरे मुंह खोल कर बताओ कान्हा, अब हम नहीं मानत रे। मुंह खोल कर बताओ कान्हा, अब हम नहीं खाई। जब प्रभु ने वो मुख खोला, जब प्रभु ने वो मुख खोला, 14 भुवन माँ को, 14 भुवन माँ को मुख में दिखाई रे। कन्हैया ने माटी खाई, मोहना ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई रे। कन्हैया ने माटी खाई, मोहना ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई रे। ओ रे कन्हैया, ओ रे कन्हैया अंगना भर आई रे। कन्हैया ने माटी खाई, मोहना ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई रे। रंगे रूपाओ यशोदा गायो, रंगे रूपाओ नखरा करे छे नखराओ। राजा कन्हैया लोग कहे छे दुलारो। મને લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો। લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો। જન્મ જેલમાં થયો તો હાલતો રહ્યો,
જેલમાં થયો તો ગીરતો રહ્યો નાખી દા નિરાશા ના તાણો માધવ મતવાલો મતવાલો માધવ મતવાલો મતવાલો એ મને લાગે છે વાલો યશોદાનો જાયો માધવ મતવાલો મતવાલો મને માધવ મતવાલો મતવાલો જીત્યા ગોપીઓ નાચી એના ફૂટ્યા નવની જીત્યા ગોપીઓ નાચી એના ફૂટ્યા નવની તોય લાગે છે સૌને વાલો હે તોય લાગે છે સૌને વાલો માધવ મતવાલો મતવાલો માધવ મતવાલો મતવાલો મને લાગે છે વાલો યશોદાનો જાયો લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો માધવ મતવાલો મતવાલો માધવ મતવાલો મતવાલો ગયો ગોવર્ધન હાથ ભરી ઇન્દ્ર સાથે બાણ હે ગયો ગોવર્ધન હાથ ભરી ઇન્દ્ર સાથે બાણ ગયો ગોવર્ધન હાથ ભરી ઇન્દ્ર સાથે બાણ એ ભલે નાનો નાનો એ ભલે નાનો ગાયો નો ગોવાળો એ ભલે નાનો ગાયો નો ગોવાળો માધવ મતવાલો મતવાલો માધવ મતવાલો મતવાલો મને લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો માધવ મતવાલો મતવાલો માધવ મતવાલો પૂછ એને કે જે સતાયું છે કેટલું ક્યારે ક્યાં જીવાયું છે પૂછ એને કે જે સતાયું છે કેટલું ક્યાં ક્યારે જીવાયું છે શ્રી સવા બાળને લખ્યા કરતું પણ શબ્દથી બીજું શું સવાયું છે ભગવાનના સ્વધામ ગયા પછીની ઉદાસી ને એકલતા એ કાયમ રહે છે મારા ઘરમાં વિચારું છું કે લાવ બંને વચ્ચે ઝઘડો કરાવી દઉં એવા કંઈક આપણા ભાવમાં જે શબ્દએ આપણી ઉપર અસર કરી છે અને એ કથાની અસરમાં પૂજ્યશ્રીને આપણા સૌ વતી વિનંતી કરું પરીક્ષિત મોક્ષની અને આગળની જે કથા છે તેનું અમૃતપાન આપણને કરાવે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી
गजाननं सगणातिसेवितं कपीथजाम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकम् विनाशकारकम् नमामि विगणे स्वरपादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्यै 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 नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा श्रीद्वारिकाधीशनी श्रीगोवर्धननाथनी श्रीबालकृष्णलालनी श्रीरामचंद्र भगवाननी श्री अकालिया हनुमान जी महाराजनी कुलदेवी मातनी सुरापुरा दादानी कानपरी बापूनी पितृनारायण देवनी भागवत भगवाननी सत्य सनातन धर्मनी अपने अपने गुरु महाराजनी ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું શામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું રામને ચડાવશું સીતાને ચડાવશું રામને ચડાવશું સીતાને ચડાવશું રામને ચડાવશું સીતાને ચડાવશું રામને ચડાવશું સીતાને ચડાવશું રામ ગયા છે વનવાસ ફૂલડા કોને 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 ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું જય હો. કૃષ્ણને ચડાવશું રાધાને ચડાવશું કૃષ્ણને ચડાવશું રાધાને ચડાવશું કૃષ્ણને ચડાવશું રાધાને ચડાવશું કૃષ્ણને
ચડાવશું રાધાને ચડાવશું કૃષ્ણ ગયા છે સ્વધામ ફૂલડા કોને ચડાવશું ગયા છે સદા ફૂલડા કોને ચડાવશું કૃષ્ણ ગયા છે ગોકુળ ફૂલડા કોને ચડાવશું કૃષ્ણ ગયા છે ગોકુળ ફૂલડા કોને ચડાવશું કોને ચડાવશું કોને ચડાવશું ચડાવશું કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું હા બાપુ હા શિવને ચડાવશું ઉમાને ચડાવશું શિવને ચડાવશું ઉમાને ચડાવશું શિવને ચડાવશું ઉમાને ચડાવશું શિવને ચડાવશું ને ઉમાને ચડાવશું શિવ ગયા છે કૈલાસ ફૂલડા કોને 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 ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું કૃષ્ણને ચડાવશું ગોપીને ચડાવશું કૃષ્ણને ચડાવશું ગોપીને ચડાવશું કૃષ્ણને ચડાવશું રાધાને ચડાવશું કૃષ્ણને ચડાવશું રાધાને ચડાવશું કૃષ્ણ ગયા છે ગોકુળ ફૂલડા કોને ચડાવશું કૃષ્ણ ગયા છે ગોકુળ ફૂલડા કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું બગીચામાં ખીલ્યા છે ફૂલ ફૂલડા કોને ચડાવશું આવો ભાવ પુષ્પ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં સમર્પિત કરીએ ભાવથી બધા સાતમા દિવસનું અંતિમ દામોદર સ્તોત્ર ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં સૌ સાથે મળી અને આ ભાવાંજલિ સ્તુતિપાઠ અર્પિત કરીએ. ભાવથી બધા આવડતું હોય બોલજો, નહીંતર આજનો દિવસ છેલ્લે જોરથી દામોદરમાં ધવેતી આટલો પોકાર જોરથી કરજો. કરારવિંદે
पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटशपत्र शपुटे शयानु बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हवे पिपस्वा मृत मेत देव गोविंद नामो धर्माधवे। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार पितचित्तवृत्ति। सत्यादिकं मो हवसादवोच गोविन्द नामो धर्माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव
यज्ञेयम् देहा वसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति श्री बालकृष्ण लालनी श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तम नमाम्यहम् परम कृपाळु परमात्मा नंदनंदन यशोदानंदनना श्री चरणनी अंदर सदैन्य दंडवत प्रणाम। मारा माता पिता सद्गुरुना चरणनी अंदर प्रणाम। खारी गामनी दिव्य जागृत चेतनाओने प्रणाम। जेना सानिध्यमां बैठा छे एवा सुरापुरा दादा, पूज्य बापुनी दिव्य चेतना ने वंदन। संतो महंतो विद्वानों सरस्वती ना आराधकों आप सौना हृदय कमलनी अंदर विराजमान आत्माए परमात्मा ने वंदन करी आप सौने अंतिम सत्र में हमारा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरिनी पूर्ण असीम कृपा वरसी रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने गंगाना तट पर 88,000 ऋषि मुनिओनी हकड़े ठठ भीड़ में भागवतीय दिव्य यात्रा ने विराम तरफ लई जाए छे। सुखदेव जी महाराज कलिकालनु वर्णन कलियुगनु वर्णन भागवत में बतावे छे। कलियुगनी अंदर धर्मनी टीका अने निंदा थशे। कलियुग में धर्म प्रत्ये लोको न बोलवानुं बोलशे। पण हे परीक्षित, जे लोको धर्म प्रत्ये आवुं बोले, कलियुगनी अंदर टीका अने निंदा करे, जेवुं तेवुं बोले, तो मानवानुं के एनामां कलीनो वास अने आसुरी तत्वनो वास छे।
કળિયુગની અંદર લોકોનું આયુષ્ય ટૂંકું થશે. જે તે ખાય, જેવું તેવું ખાય, જે તે સમયે ખાય, જેવું તેવું પી અને લોકો પોતાની આવરદાને હાથે કરી અને ટૂંકાવશે. કળિયુગમાં ધીમે ધીમે કળિયુગ આગળ વધશે. લોકો ક્ષમાનો ગુણ ગુમાવી બેસશે. કળિયુગના 4 ચરણ છે મારા વાલા. અત્યારે કલિયુગે કલી પ્રથમ ચરણે. કલિયુગ શરૂ થઈ ગયો છે, પણ હજી તો પહેલું ચરણ કળિયુગનું શરૂ છે. હજી 3 ચરણ કળિયુગના બાકી છે. તમે વિચાર કરો કે અત્યારથી ધીમે ધીમે ભાગવતે બતાવેલા લક્ષણો અનુસાર આ બધું જ આપણને સત્ય થઈ રહ્યું લાગતું હોય તો આવનારા સમયની અંદર કેવી પરિસ્થિતિ હશે, માત્ર આપણે કલ્પના જ કરી શકીએ. કળિયુગમાં લોકો પોતાનું બળ ગુમાવશે. કળિયુગમાં લોકોની યાદ શક્તિ, સ્મરણ શક્તિ ઓછી થશે. કળિયુગની અંદર રાંધેલા અન્ન વેચાશે, રાંધેલા ધાન્ય વેચાશે. અને કળિયુગની અંદર લોકો માટે દૂરના જળાશયો તીર્થો ગણાશે. ગામમાં ગંગાજી હોય ને તો એની કિંમત ન હોય, પણ એ હરિદ્વારમાં ગંગાજીને માન સન્માન આપે. પણ ગંગાજી જો ગામમાંથી જ નીકળતા હોય તો એ પણ ગંગાનું જ સ્વરૂપ છે. અને યાદ રાખજો, માત્ર હરિદ્વારમાં જ ગંગા નથી. વિવિધ પ્રાંતોની ગણતરી કરતા 18 પુરાણમાં જે જગ્યાએ ગંગાનું વર્ણન બતાવ્યું છે, અત્યાર સુધીનો શાસ્ત્રોનો મારો જે અભ્યાસ છે એ અભ્યાસ પ્રમાણે 100 જગ્યાએથી ગંગા પ્રવાહિત થઈ એટલા પ્રમાણ તો મારી પાસે છે. ભારતમાંથી 100 જગ્યાએથી ગંગાજી પ્રવાહિત થયા છે. એટલે કળિયુગના લક્ષણોમાં બતાવે કે તીર્થની અંદર વધારે પાપ થશે. અને આપણે જોઈએ છીએ કે તીર્થમાં લોકોને, તીર્થયાત્રીઓને લૂંટવામાં આવે છે. અહીંયા સામાન્ય વસ્તુ જેટલા રૂપિયાની મળતી હોય એનાથી ડબલ ભાવ તીર્થની અંદર લેવાય છે. એટલે લખ્યું કળિયુગના લક્ષણમાં કે તીર્થોમાં લોકોને લૂંટવામાં આવશે. પણ યાદ રાખજો, અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ. બીજે ક્યાંય પણ આપણાથી પાપ થયા હોય અને જો તમે તીર્થમાં જાઓ તો એ પાપનો આપોઆપ નાશ પામે છે. અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ, પણ તીર્થ ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ. તીર્થની અંદર કરેલું પાપ એ વજ્રની ગાંઠ બની જાય છે. એ પાપમાંથી મુક્તિ મળતી નથી. માટે તીર્થોની અંદર લોકોને લૂંટવામાં આવશે. કળિયુગની અંદર જે લુચ્ચો હશે એ ડાયો ગણાશે, ખોટું કરશે એ પૈસાવાળો થશે. કળિયુગના લક્ષણો છે. ખોટું કરશે એ પૈસાવાળો થશે. પણ યાદ રાખજો વાલા, પૂર્વ જન્મના અમુક સંચિત કર્મો જ્યાં સુધી સારા હોય ને ત્યાં સુધી તમે ખોટું કરો ને તો પણ
પરિણામ સારું મળે, પણ કર્મનો હિસાબ બરાબર થાય એટલે આ જન્મમાં તમે જે ખોટું કરેલું છે ને એ સમય આવતા તમારે ભોગવવું તો પડે ને પડે. પછી કદાચ આવતા જન્મે નહીં તો એના આવતા જન્મે, પણ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. મંદિરોમાં ચોરી થશે. ઘણી વાર અમારી પાસે આવા પ્રશ્નો બધા આવતા હોય કે ભાઈ મંદિરોમાં ચોરી થાય તો દેવ તત્વ ક્યાં છે? મંદિરોમાં ચોરી ન થવી જોઈએ. પણ યાદ રાખજો વાલા, અનીતિનું જ્યારે ઈશ્વરને ચડશે ને, અનીતિથી કમાયેલા પૈસાનું દાન, અનીતિથી કમાયેલા રૂપિયાથી ઈશ્વરને કાંઈ પણ અર્પણ થશે એટલે ઈશ્વર ક્યારેય એનો સ્વીકાર નહીં કરી શકે. ગમે તે ઈશ્વર પાસેથી લઈ જશે. માટે ભલે તમે 1 રૂપિયો ઈશ્વરને અર્પણ કરો, પણ તમારી મહેનતનો, તમારા પરસેવાના ટીપાનો એ રૂપિયો હોય. ત્યાર પછી લખ્યું, કળિયુગની અંદર સાંસારિક જીવો જેટલા સુખ નહીં ભોગવે એનાથી વિશેષ સુખ સાધુ સંતો અને પાખંડીઓ ભોગવશે. અને આપણે જોઈએ છીએ, બધું જાણીએ છીએ, સાધુ સંતો પાખંડીઓ જે સારા વિદ્વાન છે, પવિત્ર સંતો છે, એમને આપણા વંદન. પણ સુખ સાહેબીમાં રહેવું, સંતનું કામ, સાધુનું કામ માત્ર ને માત્ર ભગવદ ભજનનું જ હોઈ શકે. સાધુ એટલે જે સીધો છે એ સાધુ, જે સરળ જીવન જીવે છે એનું નામ સાધુ. રાજા અને શાસકો પ્રજાપાલક નહીં બને. કળિયુગની અંદર માતા પિતા અને ગાયનો તિરસ્કાર થશે. કળિયુગની અંદર સંતાનો, એની હાઈટ, એની ઊંચાઈ, એના કદ ટૂંકા થશે. આખું ઋતુ ચક્ર ફરી જશે કળિયુગની અંદર. ચોમાસામાં વરસાદ આવે, શિયાળામાં આવે, ઉનાળામાં આવે. અતિવૃષ્ટિ પણ થશે, અનાવૃષ્ટિ પણ થશે. ગાયો રસ્તે રખડતી હશે. અને જ્યારે અંતિમ લક્ષણ કળિયુગની અંદર 2.5 થી 3.25 વર્ષની દીકરી સગર્ભા બનશે, ત્યારે હળાહળ કળિયુગ આવશે. અને એ કળિયુગને મારવા માટે, પુનઃ ધર્મની સ્થાપના માટે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર સંભલપુર નામના ગામની અંદર વિષ્ણુ યશા બ્રાહ્મણના ઘરે ભગવાન કલ્કી રૂપે પ્રગટ થશે. અને જ્યારે ભગવાન કલ્કી રૂપે પ્રગટ થશે ત્યારે કળિયુગનો અંત આવી અને ફરીવાર સતયુગનો પ્રારંભ થશે. ત્યાં 4 પ્રલયની કથા બતાવી છે. નિત્ય પ્રલય, નૈમિતિક પ્રલય, પ્રાકૃતિક પ્રલય અને આત્યંતિક પ્રલય. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે રાજન, જ્યાં સુધી અહીંયા ગંગાના કિનારે વ્યાસપીઠ ઉપર હું બેઠો છું ત્યાં સુધી તક્ષક આવી અને તને કરડશે નહીં, દંશ નહીં મારે. તક્ષકની કોઈ તાકાત નથી મારી હાજરીમાં આવી અને તને દંશ મારી શકે. માટે હે પરીક્ષિત, કથાને વિરામ આપી હું અહીંયાથી રજા લઉં. આટલું કહી અને સુખદેવજી મહારાજ ગંગાના કિનારે વ્યાસપીઠ ઉપરથી ઊભા થાય એ પહેલા
પરીક્ષિત મહારાજ ઊભા થઈ સુખદેવજીના શ્રી ચરણની અંદર ખોળામાં માથું નાખી અને ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડ્યા છે. અને અંતિમ સમયે સુખદેવ જેવા સદગુરુનો હાથ માથે પડ્યો ને પરીક્ષિતને કીધું કે રાજન, તક્ષક તો માત્ર ને માત્ર નિમિત્ત છે. શ્રાપ મિથ્યા ન થાય એટલે તને દંશ મારશે. બાકી હે પરીક્ષિત, તક્ષક તને આવીને દંશ મારે ને એના પહેલા ક્યારનો તું ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયો છો, ભગવાનના લોકનો અધિકારી થઈ ગયો છો. સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસ ગાદી ઉપરથી ઊભા થયા. 88,000 ઋષિ મુનિઓની ભીડ ઊભી થઈ. પરીક્ષિત રાજા ઊભા છે અને સુખદેવજી મહારાજ યથા યોગ્ય સ્થાને ગમન કરે છે અને આકાશમાં દુંદુભીઓ વાગવા લાગ્યા. જય જયકાર થવા માંડ્યો. आओ बड़े भाव और प्यार के साथ बोलिए श्री सुखदेव जी महाराजनी. સુખદેવજી મહારાજ ત્યાંથી વિદાય લે. પરીક્ષિત એ વખતે પોતાના મનને ભગવાનના મનની અંદર સ્થિર કરે છે. તક્ષક નાગને ખબર પડી ગઈ. સુખદેવજી મહારાજની વિદાય થઈ છે અને એ વખતે તક્ષક નાગ નિમિત્ત બનવા માટે થઈ અને પ્રસ્થાન કરે ને રસ્તામાં એક ભૂદેવ મળે છે. કૌશિક નામના એ ભૂદેવ છે. શિવરંજની આપી દો. કૌશિક નામના એ ભૂદેવ તક્ષકને સામે મળે અને ભૂદેવ પૂછે છે કે તક્ષક કઈ બાજુ? તક્ષકે કીધું કે પરીક્ષિતને દંશ મારવા માટે જાઉં છું. એમ? તારા વિશ્વમાં ઝેરમાં એટલી બધી તાકાત છે? બોલે હા. તો પરીક્ષિતને તું દંશ મારીશ, હું મારા તપોબળથી પરીક્ષિતને પુનઃ સજીવન કરીશ. તક્ષકે કીધું કે ભૂદેવ, તમારા મંત્રમાં એટલી બધી તાકાત છે તો આપણે અખતરો કરીએ. બોલે કરો. એક લીલુંછમ વૃક્ષ હતું અને એ વૃક્ષને તક્ષક દંશ મારે છે. દંશ મારતાની સાથે લીલુંછમ વૃક્ષ, ઘેઘૂર વૃક્ષ વિષની જ્વાળાઓ લાગવાથી બળી રાખ થઈ જાય છે. રાખનો ઢગલો થઈ અને વૃક્ષ નીચે પડી જાય. તક્ષકે કીધું કે ભૂદેવ, જોયું મારા વિષની ઝેરની તાકાત? ભૂદેવે કીધું કે હવે તો તું મારા મંત્રની, મારા તપોબળની તાકાત જોઈ લે. અને એ વખતે બ્રાહ્મણે હાથમાં જળ લઈ મંત્ર બોલી રાખનો ઢગલો જે પડ્યો તો એ ઢગલા ઉપર જળનો છંટકાવ કર્યો અને મંત્રના પ્રભાવથી રાખનો એ ઢગલો હતું એવું ને એવું વૃક્ષ ઊભું થઈ ગયું લીલુંછમ. તક્ષક નાગ કહે છે કે ભૂદેવ, હું તમને દંડવત પ્રણામ કરું, પણ જો તમે મારા શ્રાપને, ઋષિએ આપેલા શ્રાપને, મને માધ્યમ બનાવી જે શ્રાપ આપ્યો છે એ શ્રાપને ખોટો પાડો તો શ્રાપ મિથ્યા થાય. હું તમારે જે જોતું હોય તે તમને આપું, પણ શાસ્ત્ર વચન મિથ્યા ન થાય એટલે દંશ દેવાનો છે. બાકી તક્ષક કહે છે કે હે ભૂદેવ, માત્ર 7 દિવસમાં જેણે
હરિના ધામની પ્રાપ્તિ કરી એવા જીવને દંશ મારવો મને પણ ગમતું નથી. અને એ વખતે સંવાદ બંને વચ્ચે પૂર્ણ થાય. તક્ષક નાગ પરીક્ષિતના દીકરા જનમેન્જયે બહુ મોટો ચોકી પહેરો ગોઠવો છે. જનમેન્જય ઈચ્છે છે એક પણ જગ્યાએથી પરીક્ષિત રાજા સુધી તક્ષક નાગ પહોંચી ન શકે. પણ કાળ જે સમયે જે સ્થાને જે રીતે જેનું લખેલું છે એમાં કોઈનું કાંઈ ચાલતું નથી. અને એ જ વખતે તક્ષક નાગે ચોકી પહેરો જોઈ રૂપનું પરિવર્તન કર્યું. એક નાનું જીવડાનું રૂપ લઈ એકદમ સૂક્ષ્મ રૂપે એક સૈનિક રાજા માટે ફળનો ટોપલો લઈને જાય છે. અને તક્ષક નાગ એ જીવડાનું નાનું એવું રૂપ લઈ એ ફળના ટોપલામાં ઘૂસી જાય. પેલો સૈનિક ફળનો ટોપલો લઈ રાજાની સામે મૂકે. પરીક્ષિત રાજા જ્યાં એમાંથી ફળ લેવા જાય ત્યાં પેલું નાનું એવું જીવડું તક્ષક નાગના રૂપમાં પરિવર્તિત થાય. પરીક્ષિત રાજાને દંશ મારે વિષની જ્વાળાઓ ઓકવા માંડ્યો. અને પરીક્ષિત રાજાને તક્ષકનો દંશ થતા એનો દેહ એનું શરીર પંચમહાભૂતની અંદર વિલીન થાય. આકાશની અંદર દુંદુભીઓ વાગે અને દેવતાઓ જય જયકાર કરી ભગવાનના લોકમાં પરીક્ષિતનું સ્વાગત કરે. બड़े भाव और प्यार के साथ बोलिए श्री परीक्षित महाराजनी जय. આમ પરીક્ષિત રાજા ભગવાનના દિવ્ય ધામની અંદર ગમન કરે. કથા બતાવી ત્યાં શ્રીમદ ભાગવત હુંડીની કથાનું વર્ણન બતાવે છે. હુંડીની કથા એટલે ટૂંકમાં ટૂંક સારમાં ભાગવતની આખી કથા. અને જે માણસ આ હુંડીની આખી કથા સાંભળે એને આખું ભાગવત સાંભળ્યા બરાબરનું પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સૌથી પહેલા શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે. ભક્તિ દેવી જ્ઞાન વૈરાગ્યની ચર્ચાઓ બતાવી છે. આત્મદેવ બ્રાહ્મણની કથા બતાવી છે. પ્રથમ સ્કંદની અંદર ભગવાન શ્રી હરિનું મંગલાચરણ, સત્યની આરાધના, ઋષિઓના પ્રશ્ન, 24 અવતારોની કથા, નારદજીના પૂર્વ જન્મની કથા, પરીક્ષિત મહાભારતની કથા વગેરે બતાવી છે. બીજો સ્કંદ એટલે સાધન લીલા, જ્ઞાનની ચર્ચા, જ્ઞાનનું મહત્વ, સદગુરુનું મહત્વ બીજા સ્કંદની અંદર બતાવ્યું છે. ત્રીજો સ્કંદ એટલે સર્ગ લીલા, ત્રીજા સ્કંદની અંદર વિદુર ચરિત્રની કથા, ભગવાન વિષ્ણુના ત્રીજા અવતારમાં વરાહ પ્રાગટ્યની કથા, હિરણાક્ષ ભક્ત પ્રહલાદની કથા, હિરણાક્ષની કથા, કરદમની કથા, કપિલ ગીતા, દેવહૂતિની કથા, આ બધી કથાઓ બતાવી છે. ચોથો સ્કંદ એટલે વિસર્ગ લીલા, 4 પ્રકરણની કથા, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની કથા, દક્ષના યજ્ઞની કથા, ધ્રુવ ચરિત્ર, પૃથુ ચરિત્રની કથા, પુરંજનાખ્યાન, પ્રચેતાઓની કથા બતાવી છે. પાંચમો સ્કંદ એટલે ભગવાનની સ્થાન લીલા. પાંચમા સ્કંદની અંદર પ્રિયવ્રતની કથા, ઋષભદેવની કથા, ભરતજીના 3 જન્મોની કથા, ખગોળ ભૂગોળ જ્યોતિષનું વર્ણન, વિજ્ઞાનનું વર્ણન. અને છઠ્ઠો સ્કંદ એટલે પુષ્ટિ લીલા, પાપ માટેના નિવારણની કથા, અજામિલ બ્રાહ્મણની કથા, નામનું મહત્વ, ધ્યાન પ્રકરણ, નારાયણ કવચ, રુદ્રાસુર સ્તુતિ. સાતમો સ્કંદ એટલે વાસના લીલા, ભગવાન નરસિંહનું પ્રાગટ્ય, પ્રહલાદ ચરિત્રની કથા, નારદ યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ, 4 આશ્રમોની કથા. આઠમો સ્કંદ વાસના અને મોક્ષની લીલા.
અષ્ટમ સ્કંદની અંદર ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા, સમુદ્ર મંથનની કથા, ભગવાન વામનનું પ્રાગટ્ય, નવમા સ્કંદની અંદર ઈશાનું કથા બતાવી છે, વૈવસ્વત મનુની કથા, સુકન્યાની કથા, અંબરીશ રાજાની ભક્તિ સગર ચરિત્ર, ભગવાન રામના પ્રાગટ્યની કથા, સૂર્યવંશની વગેરે કથાઓ બતાવી છે. દસમો સ્કંદ એ નિરોધ લીલા. દસમા સ્કંદના બે ભાગ છે, એક પૂર્વાર્ધ અને બીજો ઉત્તરાર્ધ. એમાં પૂર્વાર્ધની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્યની કથા, ભગવાનની બાળ લીલાઓ, અને ઉત્તરાર્ધની અંદર ભગવાને દ્વારિકા નગરીનું નિર્માણ કર્યું, રૂક્ષ્મણી સાથે લગ્ન કર્યા, 16,108 પટરાણીઓ સાથે, કન્યાઓ સાથે વિવાહ કર્યા, એ બધી કથાઓ બતાવી છે. સુદામા ચરિત્રની કથા બતાવી. ત્યાર પછી 11મો સ્કંદે મુક્તિ લીલા, નવ યોગેશ્વરની કથા, ગુરુ દત્તાત્રેયના 24 અવતારોની કથા, વૈરાગ્યની રીત, સત્સંગનો મહિમા, અને આમ ભગવાને 12મો સ્કંદ એટલે આશ્રય લીલા, કળિયુગનું વર્ણન, પુરાણ વગેરેનું વર્ણન, સુખદેવજી મહારાજની વિદાય અને પરીક્ષિત રાજાની વિદાય. આમ મહાત્મ્યથી લઈ 12 સ્કંદ સુધીમાં 18,000 શ્લોકની અંદર શ્રીમદ ભાગવતની કથા પૂર્ણ થાય છે. એને વિરામ તરફ લઈ જાઉં છું. યથાશક્તિ યથા ભક્તિ પ્રમાણે મારા માતા પિતા સદગુરુની કૃપાથી જે કાંઈ જ્ઞાનની મને પ્રાપ્તિ થઈ છે, એ જ્ઞાન વડે બને એટલું મેં તમને પીરસવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જેટલું મારાથી શક્ય બનતું હતું એ જ્ઞાન આપ સૌની થાળીમાં મેં પીરસ્યું છે. આપ સૌને મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, આમાંથી જો તમને કંઈક સારું લાગ્યું હોય તો કંઈક ગ્રહણ કરજો વાલા, જીવનમાં ઉતારજો. જીવનમાં એ જ્ઞાન તમને યોગ્ય રસ્તે લઈ જશે. આમાંથી તમને કંઈક સારું લાગ્યું હોય, તમારા સ્વજન સ્નેહી મિત્ર મંડળ બેઠા હોય ને તમને કંઈ યાદ રહ્યું હોય તો એમની સાથે આવા સત્સંગોની ચર્ચા કરજો. એમને પણ એમના જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરવાની એક તક મળશે. બીજું, 7 દિવસ સુધી જે આ ભગીરથ કાર્ય થયું છે એને ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં સમર્પિત કરું છું. ક્યાંય પણ મારા વતી, અમારા સમગ્ર સ્ટાફ વતી લેશ માત્ર પણ ક્યાંય અવિવેક થયો હોય તો એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપ સૌની ક્ષમા યાચના ચાહું છું. આપ બધા વિશાળ દિલવાળા છો. મોટું મન રાખી ક્ષમા કરશો. અને ક્યારેક ક્યારેક જીવનમાં સમય મળે તો પાછા એકાબીજાને યાદ કરતા રહીએ. જીવનમાં સાચવેલા સંબંધો એ જ માણસની સાચી મૂડી છે. પૈસો ક્યાંથી કેટલો મળે મહત્વનું નથી, પણ માણસ એના જીવનમાં માણસાઈ ન ભૂલે. સંબંધનો પ્રવાહ શરૂ થાય એ અટકે નહીં અને અંતિમ શ્વાસ સુધી આપણે સાથે રહીએ.
અમારે યજમાન પરિવાર હરસુખભાઈ પોપટભાઈ વસાણી આટલા દિવ્ય ભાવથી પ્રેમથી ઈશ્વરમાં મનને સ્થિર કરી આ ભગીરથ કાર્ય એણે કર્યું છે અને એ ભગીરથ કાર્યનું તમામ પુણ્ય એમના પિતૃ માતા પિતા ભાગવતજીના શ્રી ચરણમાં સમર્પિત કરું છું. પહેલેથી જ બહુ ચોખ્ખો અને સ્પષ્ટ ભાવ હતો કે દાદા આપણે આનંદ ઉમંગથી આ કથા કરવી છે. આપણને પિતૃ નડતા હોય એની મોક્ષ માટે કથા કરવી એવું નથી. ભાવથી ઈશ્વરે આપ્યું છે ને આપણે વાપરવું છે. અને મારે હરસુખભાઈએ ખુલ્લા મને વાપરી પણ જાણ્યું. અને આભાર તો આપણે જગત નિયંતા અખિલ બ્રહ્માંડ નાયકનો માનવાનો છે. મેં પહેલા દિવસે કીધું તું વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારા વાલા યાદ કરો એ મારા શબ્દને કે કથા પ્રારંભ થઈ ગઈ છે. આ કથા આનંદ ઉમંગથી નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થશે અને આજે આ ભગીરથ કાર્ય નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થયું છે. કોઈનો વાળ વાંકો નથી થયો વાલા. આજ ઈશ્વરનો તમારા ઉપર આ યજમાન પરિવાર ઉપર મોટામાં મોટો રાજીપો છે. ભગવાનની કૃપા ન હોય અને એનો ભાવ પણ હરસુખભાઈનો એવો જ હતો કે ઈશ્વર આગળ અને આપણે પાછળ. જ્યારે જ્યારે મને વાત થાય ત્યારે ફોનમાં એમ કે શાસ્ત્રીજી આશીર્વાદ આપો, આ કાર્ય આનંદથી સંપન્ન થાય. રાજકોટથી નીકળ્યા ત્યારે પણ મને ફોન કર્યો કે આશીર્વાદ આપો, અમે રાજકોટથી નીકળ્યા છીએ. મારા વાલા, જેનો ભાવ ચોખ્ખો હોય એના કાર્યને ઈશ્વર પૂર્ણ કરવા માટે આવે છે. કેવી રીતે ક્યાં રૂપમાં આવીને વિયો જાય છે આપણને ખબર પણ પડતી નથી. અને કદાચ એવું પણ બન્યું હોય આ ખારી ગામમાં ઈશ્વર આવી આ ભગીરથ કાર્યને પૂર્ણ કરી સ્વીકાર કરી અને કોઈ રૂપે સ્થૂલ રૂપે સૂક્ષ્મ રૂપે પણ આવી અને જતો રહ્યો હોય. તો હરસુખભાઈ એમના પરિવારને અને સમગ્ર વસાણી પરિવારને મારા ખૂબ ખૂબ ભાવથી અંતરના આશીર્વાદ પાઠવું છું. ઈશ્વર તમારા પાસે આવા ને આવા ભગીરથ કાર્યો કરાવતા રહે. જગતમાં ધર્મના સ્તંભ બની અને ઉભા રહ્યો અને ઈશ્વર તમારા બધાનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રાખે. ધંધા રોજગાર વ્યવસાયમાં ઉન્નતિ પ્રગતિ કરાવે. બાળકોને વિદ્યા અભ્યાસમાં ખૂબ પ્રગતિ કરાવે. દીર્ઘ નિરોગી આયુષ્ય આપી દિવ્ય જીવી બનાવે. અને આભાર સમગ્ર ખારી ગામનો પણ મારે માનવો છે. ગામના જેટલા લોકો પણ અહીંયા આવી શક્યા છે, હું જાણું છું દિવાળીની સિઝન હોય, ઘરે ઘરે પ્રસંગો હોય, ત્યાં પણ બધાએ વ્યવહારમાં હાજરી આપવાની હોય, છતાં પણ ગામમાંથી ઘણા લોકો આવ્યા છે. અને મને પણ જ્યાં જ્યાં ગામમાં પધરામણીમાં ગયો છું આપ સૌ તરફથી ખૂબ ભાવ પ્રેમ લાગણી પ્રાપ્ત થઈ છે. અને બસ મારા વાલા, આનો આ ભાવ, આવો ને આવો પ્રેમ, આવીને આવી લાગણી બધા રાખજો. સાથે કંઈ લાવ્યા નથી ને કંઈ લઈ જવાના નથી. જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે સત્સંગ, ભગવાનનું ભજન કીર્તન જપ તપ કરજો વાળા. એ જ આપણી સાથે આવશે. જેણે જેણે આ ભગીરથ કાર્યની અંદર હરસુખભાઈને તન મન ધનથી સહકાર આપ્યો છે એ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ખાસ કરી અમારે મને લેવા મૂકવા આવતા દરરોજ અમારે ચંદ્રેશભાઈ, કેટલું સુંદર વ્યક્તિત્વ, કેટલો વિવેક. એમના પિતા વિનુભાઈ, અને એને તો મારી પાસે એક વચન માંગ્યું છે કે દાદા એવા આશીર્વાદ આપો કે મારો દીકરો ભાગવતની કથા કરે. અને વિનુભાઈ, વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારા આશીર્વાદ, ભગવાન તમારો આ સંકલ્પ પૂર્ણ કરાવડાવે.
ભાવથી બધાએ કામ કર્યું છે. રસોડા વિભાગની અંદર જેણે જેણે સેવા આપી છે, ખૂબ ભાવથી બધાને પ્રેમથી જમાડ્યા છે. અમારો આ સંગીત સ્ટાફ 7 દિવસ સુધી ગળાની ચિંતા કર્યા વગર એમના સુરોને લહેરાવ્યા છે. મને સાથ અને સહકાર આપ્યો છે. એમને પણ તાળીઓના નાદથી આપણે એકવાર વધાવો. અમારે ભૂદેવ શાસ્ત્રી કિશોરભાઈ, પરિસ્થિતિ એવી હતી કે અહીંયા રોકાઈ શકાય એવું હતું નહીં, પણ જ્યારે જેવો સમય એ પ્રમાણે સેટ થઈ વહેલા અમરેલીથી નીકળે, વળી પાછા રાત્રે અમરેલી પહોંચે. મને ક્યાંય ખોટ વર્તાવા દીધી નથી. એટલે શાસ્ત્રી કિશોરભાઈને પણ આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. અમારે સાઉન્ડમાં કલ્પેશભાઈ બહુ સારામાં સારું વ્યક્તિત્વ છે. તમારા જ સમાજના, પ્રજાપતિ સમાજના છે. મારી લગભગ બધી કથામાં એ હોય છે. અને 7 દિવસ સુધી મારા ગળાને ખબરેય નથી પડવા દીધી. એટલું સુંદર મજાનું સાઉન્ડનું કાર્ય એણે આપ્યું છે. અને એવું સુંદર વ્યક્તિત્વ કે બધાની સાથે હળી મળી જાય, જ્યાં જેવી સ્થિતિ એ પ્રમાણે સેટ થઈ જાય. અને આમ ગણો તો અમારા સ્ટાફમાંથી મારી સૌથી નજીકના વ્યક્તિ જો કોઈ હોય ને તો એ અમારે કલ્પેશ ગુરુદેવ સાઉન્ડ બાબરા. એને પણ તાળીઓના નાદથી એકવાર વધાવો. ત્યાર પછી વિડીયો શૂટિંગમાં અમારે સંજયભાઈ, આમ તો મુહૂર્ત લેવા માટે આવ્યા ત્યારથી જ પરિચયમાં, પણ એમનો સમગ્ર સ્ટાફ એટલો માયાળુ, વિનયી, વિવેકી કે 7 દિવસ સુધી ખૂબ ભાવથી, પ્રેમથી. અને આ છે ને વાલા, કથા તો 7 દિવસમાં પૂરી થઈ ગઈ, પણ હવે એ આપણને હાર્ડ ડિસ્ક કે પેન ડ્રાઈવ આપશે. મને આપશો ને સંજયભાઈ? હાર્ડ ડિસ્ક કે પેન ડ્રાઈવ આપશે ને, એ આપણું આજીવન સંભારણું રહેશે. તમે 5 વર્ષે 10 વર્ષે એને જોશો તો ખારી ગામનું આ પટાંગણ યાદ આવશે. અહીંયા વિતાવેલા દિવસો યાદ આવશે. અહીંયા કરેલો આનંદ યાદ આવશે. અહીંયા કરેલો સત્સંગ યાદ આવશે. અહીંયા કરેલું ભોજન યાદ આવશે. પ્રત્યેક ક્ષણ તમને યાદ આવશે. અને અંતમાં જેણે જેણે આ કાર્યની અંદર તનથી, મનથી સહકાર આપ્યો છે, બધાના નામ તો હું ન લઈ શકું, બધાના નામ મને આવડે પણ નહીં, છતાં આમાં કોઈ રહી જતું હોય તો ક્ષમા યાચના સાથે. પણ મારા વાલા, આ પંડાલ આજે 4 વાગ્યાથી સુમસાન થઈ જશે. આવતીકાલે સવારમાં 9 વાગશે અને યાદ આવશે હાલો કથામાં જાય, હાલો કથામાં જાય. પણ કથા પંડાલ ઉપર નજર પડે ત્યાં તો ભગવાન જ્યાં ન હોય ને એ સ્થળની પછી કઈ કિંમત નથી હોતી. યાદો આપણી રહી ગઈ, આજીવન સંસ્મરણો આપણા રહી ગયા ભગવદ કાર્ય માટે. અંતમાં ભગવાનની છેલ્લી સ્તુતિ કરીએ એના પહેલા ભાવથી એક રાસ રસિયો રૂપાળો કરી અને આપણે અંતિમ સ્તુતિ ભગવાનની કરી અને પછી ભગવાનની આરતી કરી પોથયાત્રા તરફ પ્રસ્થાન કરશું. માટે આવો ભાવથી બધા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલની. રંગરેલિયો કે ઘેર જાવું ગમતું નથી. મારી ઈચ્છા છે દરેક વ્યક્તિ, ગામના બહેનો જે બેઠા છે એ બધાય મારા વાલા ઊભા થઈ જાઓ. આ અવસર ફરીવાર નહીં મળે. ભગવાન જ્યારે કૃપા કરશે ત્યારે પાછા ભેગા થશું.
અહીંયા ભાઈઓને પણ જો અનુકૂળતા હોય તો જોડાવું મારા વાલા. આ છેલ્લું કીર્તન, છેલ્લો રાસ આપણી કથાનો. જય હો. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. માથે છે પાણી ડાની હેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. મારી માથે છે જમનાજીની હેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. માથે છે જમનાજીની હેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. મારી માથે છે જમનાજીની હેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો અંગરેલીયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો અંગરેલીયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયો દોયા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયું દોયા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયો દોયા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયું દોયા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. હવે જોજો વાછરડાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. હવે જોજો વાછરડાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. હવે જોજો વાછરડાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. હવે જોજો વાછરડાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો હાલો. હે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મન માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મન માયા લગાડી રે. હે દ્વારિકાનો નાથ જય દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા
यथा भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नमामि परिं आओ भावथी जय जयकार साथे सातमा दिवसનું અંતિમ સત્ર પણ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં સમર્પિત ભાવથી બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાનની જય। દ્વારિકાધીશ કી જય। રામચંદ્ર ભગવાનની જય। અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજની જય। સત્ય સનાતન ધર્મની જય। સુરાપુરા દાદાની જય। કાનપરી બાપુની જય। કુળદેવી માતની જય। ભાગવત ભગવાનની જય। પિતૃનારાયણ દેવની જય। ધર્મ की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गवहत्या बंद करो गवहत्या बंद करो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मारी वाणी ने विराम अब सौ ने जाजा करी जय श्री कृष्ण जय सियाराम हरिओम ओम नमः शिवाय। ईश्वर જ્યારે કૃપા કરશે ત્યારે ફરીવાર પાછા ભેગા થશું, ગુણાનુવાદ કરશું, ભગવાનનું ભજન કથા સત્સંગનો આનંદ માણશું। પણ ખારી ગામના તમામ લોકો, મહેમાનો, વસાણી પરિવારના બધા જ્યારે જ્યારે તમે અમરેલી બાજુ આવો
અકાળા બાજુ આવો ત્યારે તમારું ઘર છે એમ માનીને વાલા પધારજો, યાદ કરતા રહેજો. પુનઃ આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને અહીંયા આરતી પૂર્ણ થાય પછી માત્ર 5-7 મિનિટ હું આપીશ. ઘણા લોકોને ભાવ છે કે દાદા અમારે વ્યાસપીઠે દર્શન કરવા આવી શકાય. અંતિમ દિવસે બધા જ વ્યક્તિ આવી શકે, મહેમાનો, ગામના લોકો, પરિવારજનો, બધા જેને પણ આવવું છે. પણ 5-7 મિનિટમાં જેને આવવું હોય મારા વાલા વહેલામાં વહેલી તકે આવી જાજો, જેથી મોડું ન થાય. આવો, આરતી માટેના યજમાનો આવી જાઓ. પૂજ્યશ્રીની અનુમતિ સાથે આપણા મુખ્ય યજમાન શ્રી હર્ષુખભાઈ વસાણીના શબ્દો હું ખાલી માત્ર બોલું છું કે એમને અહોભાવ થયો છે અને જે કંઈ પોતે નિમિત્ત માત્ર બનીને એણે બધું જ કામ એમના જે સુરાપુરા દાદા અને એમના જે પિતૃઓ જે છે એમના પુણ્ય બળે અમારી એક સામાન્ય સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ સ્થિતિઓ આવી છે. એટલે એ સ્થિતિ એમના પુણ્ય બળે જ હોય. અમારા કુળદેવીની અમારા ઉપર આશીર્વાદ હોય, અમારા ઈષ્ટદેવનો અમારી ઉપર ખૂબ પ્રેમ હોય, અમારા સુરાપરા બાપા અને અમારા માતા પિતાનો અમારી ઉપર એમના પુણ્ય બળે એની કૃપા થઈ છે. એટલે એક સાયકલ ચલાવતો માણસ એના દીકરા ડૉક્ટર બને અને એક નહીં પણ 2 ડૉક્ટર એના ઘરે થાય, આવો એક શુદ્ધ ભાવ એમના જીવનમાં આવ્યો છે. એટલે એણે આ કથાના નિમિત્ત બનીને બધાનો ખૂબ જ શુદ્ધ ભાવથી આભાર માને છે. અને મારાથી કશું જ નહીં બોલાય, મારાથી આંખોમાં જળજળી આવી જશે એવા એણે ભાવથી તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો છે. અને લ્યો હવે મારી આંખમાં ભરાશે આંસુઓની અદાલત, કારણ કે મેં સ્વજનોને નિરખવાના ગુનાહ કર્યા છે. એ ભાવ આભાર બધાનો. ઓમ જય કાના કાળા પ્રભુ, જય કાના કાળા तुझ पार के में नहीं आवे, प्रभु के में नहीं आवे। लेती प्रभु पाई पुनित गुण गावे। ओम जय काना ओम जय काना प्रभु जय काना
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोले भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की कानपुरी बापू की जय पितृदेव की जय ओडियार मात की द्वारिकानाथ जी रे द्वारिकानाथ जी द्वारिकानाथ जी रे द्वारिकानाथ जी द्वारकानाथ जी रे द्वारकानाथ जी द्वारिकानाथ जी रे द्वारिकानाथ जी द्वारकानाथ जी रे द्वारकानाथ जी ये वारथड़े शोभे चे श्रीनाथ जी ये वारथड़े शोभे चे श्रीनाथ जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हे वासुदेव गाय एना पितृ मोक्षदाय वासुदेव गाय एना पितृ मोक्षदाय हे वासुदेव गाय एना दुख दूर थाय वासुदेव गाय एना दुख दूर थाय અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 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 ઓમ નમો ભગવતે એક સફળ પુરુષની પાછળ સ્ત્રીનો હાથ હોય છે. હમણાં ટેલિફોનિક સંદેશાથી ડૉક્ટર સાહેબનો સંદેશો મળ્યો છે, બેન શ્રી શીતલબેનનો સંદેશો મળ્યો છે અને બેન શ્રી ભાવનાબેને પણ એવી જ ભાવ વ્યક્ત કરી છે વાત કે હર્ષુલભાઈનો આભાર હર્ષુલભાઈ માયનો. હર્ષુભાઈ ખૂબ જે જેન્ટ્સ વિભાગ છે અથવા બીજા જ બધાનો પણ ભાવનાબેન અને ડૉક્ટર સાહેબે વડીલો બધા નાના મોટા કુટુંબીજનો એમાં ખાસ કરીને અમારા ફૈબા જેઠાણી દેરાણી બહેનો નાની મોટી બહેનો બધા આ બધી જ બહેનો દીકરીઓએ તમામે જે કંઈ કામ કર્યું છે ને એમાં કાંઈ ઉણપ રહી હોય તો અમારી છે અને સારું છે એ બધું તમારું છે. એટલે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે, ધન્યવાદ આપે છે અને લ્યો અમે તો જઈશું અને ઉડાડેલો આ ગુલાલ રહેશે. લ્યો અમે તો જઈશું ને ઉડાડેલો આ ગુલાલ રહેશે. શું શું કરી ગયા એની ખબર નથી,
પણ જે કરી ગયા એની કમાલ રહેશે. મકરંદ દવેના શબ્દો અહીંયા એમના આભાર દર્શનમાં આપીને આપનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ક્યાં છો?
સાસુ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાવ ગમતું નથી સાસુ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાવ ગમતું નથી સાસુ કર્યા રે વિના આવ્યા ઘેર જાવ ગમતું નથી સાસુ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાવ ગમતું નથી પછી જોજો માખણિયા ના ખેલ રે ઘેર જાવ ગમતું નથી પછી જોજો માખણિયા ના ખેલ રે ઘેર જાવ ગમતું નથી રે મારો રસિયો રૂપાળો રંગ લેલિયો ઘેર જાવ ગમતું નથી રંગ રેલિયો ઘેર જાવ ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવ ગમતું નથી કે ઘેર જાવ ગમતું નથી અરે હો ઘેર જાવ ગમતું નથી કિશોરભાઈને 2 બુક આપણે હરિકીર્તનની આપીએ છીએ. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના ભાવથી અહીંયા ઉતારે જે આપણે જે એ પણ એક આપણે હરિકીર્તનની બુક મોકલાવી છે. પૂજ્ય જય ભોળાનાથ. ઓમ નમો નારાયણ. તકલીફ પંખી મેળાની આ છે વાતો. કોઈકની દીકરી આજે વિદાય થાય, કોઈકની દીકરી કાલે વિદાય થાય, પણ વિધિના લેખ નિરાળા કે માતા પિતાને કન્યાદાનનું સૌભાગ્ય તો પ્રાપ્ત કરાવે, પણ એની સાથે વસમી વેળા એ આપે કે જેને લાડે मुझ द्वारे थी ओ पंखीड़ा हसता मुखड़े जाजो रे हसता मुखड़े जाजो रे मुझ द्वारे थी ओ पंखीड़ा हसता मुखड़े जाजो रे વિદાય ટાણે ઓ પંખીડા ગીત મધુરા ગાજો રે ગીત મધુરા ગાજો રે વિદાય ટાણે ઓ પંખીડા ગીત મધુરા ગાજો રે ગીત મધુરા ગાજો રે
દ્વારેથી ઓ પંખીડા હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે. પંખી મેળાની આ છે વાતું, આજ વિખરવાની વેળા રે, આજે વિખરવાની વેળા રે. પંખી મેળાની આ છે વાતું, આજ વિખરવાની વેળા રે, આજે વિખરવાની વેળા રે. કોણ જા